आज आम पढ़ा भौतिक विज्ञान द्वितीय अध्याय जहाँकि अम्ल क्षारक और लवण एसिड बेस एंड सल्ट। आम यही विषय को पढ़ा पूर्व यह विषय किसी आम तथ्य जाना। प्रथमे अम्ल आम प्रकृति क्यों क्यों अम्ल सब पाई ना लेंबू कमला तेंतुली अम्ल वर्षा महुमाछी दंशन पिंपुड़ी दंशन एवं बिछुआती पत्र अम्ल थाए। तापर देखा आम परीक्षागार कौन कौन सब अम्ल आम पाइपर ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पाइपर सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड कार्बनिक एसिड एसिटिक एसिड यही सब एसिड को आम परीक्षागार पाइपर। आम अम्ल को क्यों व्यवहार कर अम्ल को आम खाद्य रूप में व्यवहार कर जहाँकि लेंबू कमला एगुड़ी को आम खाद्य रूप में व्यवहार कर जीवाणुनाशक रूप में आम व्यवहार कर भिनेगार को आम खाद्य संरक्षण व्यवहार करमती कि जितेबाला आम आचार बनाऊँ से भिनेगार यूज करूँ हेले ताहा अधिक दिन पर्यंत नष्ट होब ना। मृदु पानीय व्यवहार करा जाए बैक्टेरिया व्यवहार करा जाए रासायनिक सारे अम्लर व्यवहार घटी थाए। अम्लर धर्म कौन अम्ल पाटी को खटा लगे यह नील लिटमस पेपर को लाल करें। मिथाइल ऑरेंज द्रवण रे जितेबाला आम अम्ल पकई था से लाल रंग शो करें। फेनोप्थालिन द्रवण रे जितेबाला आम अम्ल पकई था वर्णहीन हो जाए। अम्ल क्षार को प्रशमित करें। जितेबाला महुमाछी आसी आमको कामुड़ी दौची से जदि आम क्षार को सही जगह घसीदवा ताहले तार अम्लर परिमाण कमिजिव एवं आमको उपशम मिल पार कारण ना अम्लटी से प्रशमित हो अम्लर पीएच मूल्य केते ना 0 ରୁ 7 भितर यार पीएच मूल्य होता है। अम्ल क्या कहुए जो द्रव्य जल रे द्रवीभूत होई H+ आयन प्रदान करे से ही द्रव्य को अम्ल बोली कहुए। अम्ल होची दी प्रकार गोटे है सबल अम्ल जोटा को स्ट्रॉन्ग एसिड बोली कहुए एवं दुर्बल अम्ल जहाँ को कि वीक एसिड बोली कहुए। सबल अम्ल क्या कहुए जो अम्ल जल रे द्रवीभूत होई अधिक परिमाण रे H+ आयन प्रदान करिथे ताहाकू सबल अम्ल कहुए। एठारे कौन होता है ना अम्लटी संपूर्ण भाव में जल रे द्रवीभूत होता है तेणुक से अधिक परिमाण रे H+ आयन प्रदान करें। यार उदाहरण गुड़िक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड। दुर्बल अम्ल जो अम्ल जल रे द्रवीभूत होई कम परिमाण रे H+ आयन प्रदान करे से अम्ल को दुर्बल अम्ल बोली कहुए। एठारे कौन होता है ना अम्लटी संपूर्ण भाव में जल रे द्रवीभूत हो पारे नहीं तेणुक कम परिमाण रे ताहा H+ आयन प्रदान करिथाए। यार उदाहरण कार्बनिक एसिड एसिटिक एसिड। दुर्बल अम्लर पीएच केते भितर रुहे ना 3 ରୁ 7 मध्य रही थाए। एबे आमे देखिबा अम्लर धर्म। अम्ल धातु सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करिथाए। यही सब गुड़ी को आम आग को परीक्षा माध्यम पढ़ा। आउ कौन अम्ल धातव कार्बोनेट सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी लवण जल एवं अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न करिथाए। अम्ल जितेबाला धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सह रासायनिक प्रतिक्रिया करुछि सेतेबाला लवण जल और अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न करिथाए। जितेबाला अम्ल क्षार सह रासायनिक प्रतिक्रिया करुछि सेतेबाला लवण और जल उत्पन्न होता है। यही प्रक्रिया को प्रशमनीकरण बोली कहुए। जितेबाला अम्ल धातव ऑक्साइड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करुछि सेतेबाला लवण एवं जल उत्पन्न होउछि एवं अम्लर जलीय द्रवण विद्युत परिवहन करिथाए। अम्ल जल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी ताप उत्पन्न करिथाए। तापर आमे क्षारक विषय देखिबा। आमे क्षारक प्रकृति रो आमे कोठी आमे पाई थाउ ना कंचा कदली रो पाई थाउ पणस कठा रो पाई थाउ डाणिंब रो पाई थाउ कंचा पिजुड़ी डॉट प्लांट यही सब रु आमे क्षारक पाई थाउ। परीक्षागार रो आमे को क्षार पाई परिबा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड पाई परिबा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड एगुड़ी को आम सब पाई परिबा। क्षारकर व्यवहार क्यों क्यों रही है ना खाद्यर व्यवहार करिथाउ साबुन प्रस्तुति रे मध्य व्यवहार करिथाउ टूथपेस्ट रे व्यवहार करिथाउ खाइबा सोडा रे व्यवहार करिथाउ मेडिसिन प्रस्तुति रे व्यवहार करिथाउ एवं कीटनाशक प्रस्तुति रे मध्य आमे
କ୍ଷାରକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କ୍ଷାରକର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏହା ପାଟିକୁ କ୍ଷାରିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ। ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷାରକ ପକାଇବା ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫେନୋଲଫଥାଲିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷାରକ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଶୋ କରିଥାଏ। କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ ସେହିଭଳି କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷାରକର pH କେତେରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? ନା କ୍ଷାରକର pH 7 ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଷାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ OH- ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ଷାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷାରକ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ସବଳ କ୍ଷାରକ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ ଯୋଉଟାକି ହେଲା ୱିକ୍ ବେସ୍। ସବଳ କ୍ଷାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ OH- ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସବଳ କ୍ଷାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା କ୍ଷାରକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାହା OH- ଆୟନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥାଏ। ସବଳ କ୍ଷାରକର pH କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ରହିଥାଏ? ନା 10 ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ପଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ବେରିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କମ୍ ପରିମାଣରେ OH- ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା କ୍ଷାରକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାହା କମ୍ ପରିମାଣରେ OH- ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର pH କେତେରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ? ନା ଏହାର pH 7 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଏମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। କ୍ଷାରକର ଧର୍ମ କ'ଣ? ନା କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ତାହା ଲବଣ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷାରକ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। କ୍ଷାରକ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଏବେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଲିଟମସ୍ ପେପରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଲିଟମସ୍ ପେପର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଏବଂ ନୀଳ ଲିଟମସ୍। ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଏବଂ ନୀଳ। ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ହଳଦୀ ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ, ପେଟୁନିଆ, ଜେରାନିୟମ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଭାବରେ ଲବଙ୍ଗ, ପିଆଜ, ଭାନିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଲିଟମସ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଅଟେ। ଲିଟମସ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଇଥାଉ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଲୋହିତ। ଲିଟମସ୍କୁ ଥାଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀର ଶୈବାଳରୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଲୋହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଭାବରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡକୁ ନେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡରେ ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍ ପେପରଟିକୁ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଳ କଲରର ଲିଟମସ୍ ପେପରକୁ ଆଣିକି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସେତେବେଳେ ତାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଅମ୍ଳରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ଘଟୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜକୁ ଆଣିକି ସେଠାରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲିଟମସ୍ ପେପରକୁ ଆଣିକି ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲରୁ ନୀଳ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲିଟମସ୍ ପେପରକୁ ଆଣିକି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡରେ ପକାଉଛୁ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଆଣିକି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ତାହା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜକୁ ଆଣିକି ସେଠାରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡରେ ଆମେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ର ଦ୍ରବଣଟିକୁ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଆଣିକି ପକାଉଛୁ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ତାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଆଣିକି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ଘଟୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଆଣି ସେଠାରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ତାହା ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଲାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜଟି ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ପେପରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପେପରଟି ଲାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇବା ତାହା ସେତେବେଳେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟି ଲାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାହା ଲାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ବେସ୍କୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲିଟମସ୍ ପେପରକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜକୁ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହା ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କରିଦେବ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କରିଦେବ ଏବଂ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ତାହା ପରିଣତ କରିଦେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ରୁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେଇଭଳି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ତାହା ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିଦେବ ଏବଂ ନୀଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ। ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ନୀଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ନୀଳ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଏସିଡ୍ରେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାହା ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ଆଣିକି ପକାଇବା ତାହା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ବେସ୍ରେ ଆଣିକି ପକାଇବା ତାହା ସେତେବେଳେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଗଛକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଟିର ପିଏଚ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇବା ଯଦି ତାର ମାଟିର ପିଏଚ୍ ଏସିଡିକ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ପିଏଚ୍ ବେସିକ୍ ହେଇଥିବ ବା 7ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଘ୍ରାଣ ସୂଚକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ବେସ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳରେ ପିଆଜକୁ ଆଣି ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାହାର ବାସ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକରେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାର ବାସ୍ନା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାନିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆମେ ଅମ୍ଳରେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷାରକରେ ପକାଇବା ତାର ବାସ୍ନାଟି ଉଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଆଣିକି ଅମ୍ଳରେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାର ବାସ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଆଣି କ୍ଷାରକରେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ତାର ବାସ୍ନାଟି ଉଡ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠାରେ ତମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀଟି ଆମ ପୋଷାକରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କ୍ଷାରକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିମ୍ବା ସାବୁନ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା ହଳଦୀଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ। ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀଟି କ୍ଷାରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି ତାହା ସେତେବେଳେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା।
आमे देखिलु जे अम्ल को जदि आमे लाल लिटमस द्रवण रे पकेबा ताहाले कोनोसी प्रकारर परिवर्तन घटु नाही। जदि अम्ल को आमे नील लिटमस द्रवण रे पकेबा ताहाले ताहा लाल को परिवर्तन हो जाउथला। जेतेबेले आमे क्षारक को लाल लिटमस द्रवण रे पकाउछु सेतेबेले ताहा नील रे परिवर्तन हो जाउछि। जेतेबेले क्षारक को आमे नील लिटमस द्रवण रे पकाउछु सेतेबेले कोनोसी प्रकारर परिवर्तन घटु नाही। এবং যেତେବେଳେ ଅମ୍ଳକୁ ଆମେ ଫେନଲଫଥାଲିନ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇଲୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ରଙ୍ଗହୀନ ବା କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷାରକକୁ ଫେନଲଫଥାଲିନରେ ପକାଉଛୁ ତାହା ସେତେବେଳେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳକୁ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷାରକକୁ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣରେ ପକାଉଛୁ ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଳଦୀକୁ କ୍ଷାରକରେ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। एबे आमे किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। प्रथम प्रश्नटी होछि एक द्रवण नील लिटमस को लाल करे, फेनलफथालिन को वर्णहीन रखे एवं मिथाइल ऑरेंज को लाल करे, ताहले द्रवणटी कोन अटे? आमे जानिछु जे नील लिटमस को लाल किए करिथे ना नील लिटमस को लाल अम्ल करिथे। फेनलफथालिन को वर्णहीन किए रखिथाय ना फेनलफथालिन को वर्णहीन अम्ल रखिथाय। एवं मिथाइल ऑरेंज को लाल किए करिथाय ना मिथाइल ऑरेंज को लाल अम्ल करिथाय। ताहले आमे एथि मध्यरे एबे देखिबा केउंटी अम्ल अटे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एहा तो क्षार अटे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एहा मध्य क्षार अटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एहा मध्य क्षार अटे। बाकी रही गला हाइड्रोक्लोरिक एसिड एहा अम्ल अटे। एबे आमे देखिबा द्वितीय प्रश्न। निम्नलिखित मध्यरु केउ संयोगटी अम्ल सूचक सह मिसी लाल रंगर फल प्रदान करिथाय? एथि मध्यरु आमे प्रथमे लेखाइ छि जे अम्ल। एथि मध्यरु आमे प्रथमे देखिबा अम्ल किए सोडियम हाइड्रोक्साइड एहा तो क्षार, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एहा तो क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एहा मध्य क्षार। बाकी रही गला नाइट्रिक एसिड एहा मिथाइल ऑरेंज सह मिसी लाल रंगर फल प्रदान करिथाय। एबे आमे नंबर 3 को देखिबा। निम्नलिखित केउ सूचक अम्ल और क्षारकरे संपूर्ण विपरीत रंग देखाए? फेनलफथालिन को जेतेबेले आमे अम्ल रे पकै थाउ सेतेबेले ताहा कोनोसी प्रकारर रंग देखै न थाए। जेतेबेले आमे ताकू क्षारकरे पकै थाउ सेतेबेले ताहा गोलापी रंगरे परिणत होई जायते। एवं जेतेबेले आमे मिथाइल ऑरेंज को अम्ल रे पकै थाउ सेतेबेले ताहा लाल रंग देखै थाए। एवं जेतेबेले आमे ताकू क्षारकरे पकै थाउ ताहा हळदिया रंगरे परिणत होई जायते। जेतेबेले लिटमस पेपर को अर्थात नील लिटमस पेपर को जेतेबेले आमे अम्ल रे पकै थाउ सेतेबेले ताहा लाल रंगरे परिणत होई जायते। एवं जेतेबेले आमे सेही लाल रंगर लिटमस पेपर टी को क्षारकरे पकैबा सेतेबेले ताहा नील रंगरे परिणत होई थाए। एथारे सबु गुडी को विपरीत रंग देखौछन्ती, तेनु करी ऑप्शन डी होछि सठिक आंसर। एबे नंबर 4 को देखिबा। जदि नील लिटमस और लाल लिटमस उभय रे कोनोसी परिवर्तन न हुए तेबे द्रवणटी कोन होई पारे? नील लिटमस और लाल लिटमस उभय रे कोनोसी परिवर्तन न हुए ताहले ताहा कोन होई थाई पारे? ताहा निरपेक्ष द्रवण होई थाई पारे। कारण ना जदि आमे अम्ल को नील लिटमस रे पकेबा सेतेबेले ताहा लाल होई जिवो एवं जेतेबेले आमे क्षारक को जेतेबेले लाल लिटमस रे पकेबा ताहा सेतेबेले नील होई जिवो। एवं HCl जहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहा कि एको अम्ल अटे ताकू जदि आमे नील लिटमस रे पकेबा ताहा पुणी थरे लाल रंग शो करिथिबो। तेणु एक निरपेक्ष द्रवण ही कोनोसी प्रकारर परिवर्तन शो करिवो नाही। एबे नंबर 5 को देखिबा। जेउ द्रवण फेनलफथालिन को गोलापी करे ताहार पीएच केते होइथे? एबे आमे देखिबा फेनलफथालिन को किए गोलापी रंगरे परिणत करिथे ना क्षार फेनलफथालिन को गोलापी रंगरे परिणत करिथे। तबे आमे देखिबा क्षारर पीएच केते होइथे? क्षारर पीएच 7 रु अधिक होइथे। ताहले सी होछि करेक्ट आंसर। एबे आमे नंबर 6 को देखिबा। जदि एक द्रवण फेनलफथालिन को वर्णहीन एवं मिथाइल ऑरेंज को लाल करे तेबे एहार पीएच केते होइथाय पारे? फेनलफथालिन को किए वर्णहीन रखिथाय ना अम्ल वर्णहीन रखिथाय? मिथाइल ऑरेंज को किए लाल रखे ना अम्ल लाल रखिथाय? तेणु करी अम्लर पीएच केते? अम्लर पीएच होछि 7 रु कम। एथि मध्यरु ऑप्शन ए रे अछि 2 जहा कि 7 रु कम अटे। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 7। केउ सूचकरे अम्ल और निरपेक्ष द्रवण उभय वर्णहीन देखाई पारे? लिटमस,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଟମସ୍ ଟିକୁ ଅମ୍ଳରେ ପକେଇବା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଶୋ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାହା ତ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜରେ ଅମ୍ଳକୁ ପକେଇବା ସେତେବେଳେ ତାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଶୋ କରିଥାଏ, ତାହା ବି ତ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନରେ ତାକୁ ପକେଇବା ସେତେବେଳେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8। ଲିଟମସର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଲାଲ, ନୀଳ ନା ନୀଳ ଲୋହିତ? ଲିଟମସ୍ ପେପରର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ଲୋହିତ। ଏବେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9କୁ। 4ଟି ବିକରରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଛି। ଯଦି କେବଳ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା? ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦେବା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡରେ ଯଦି ଆମେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାହା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ଟି ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହାକି ଭିନେଗାରରେ ଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଆଉ ରେଷ୍ଟ ବାକି ରହିଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କରିବା।